کیا تمہارے غیر مسلموں میں ہے کوئی مائی کا لال جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھائے؟ ہے؟ کرو اگر تم میں سے کوئی ہے، چیلنج کو ایکسیپٹ کرو مولانا ابرار عالم کے، کئی سالوں سے چیلنج دیا ہوا ہے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھانے کا۔ تمہارے غیر مسلم مذہبی پیشواؤں میں کوئی پیشوا، کوئی سورما ہے جس کو اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کا شوق ہے؟ اگر تو آجا دین اسلام کے ایک مسلم صوفی، مسلم بزرگ کے مقابلے پر، عالم دین، مسلم مین آف اسلام، جو مرضی کہنا ہے کہو، بابا کہو، مولانا کہو، پیر کہو، فقیر کہو، دین اسلام کا ایک علم بردار تو موجود ہے جس نے مغرب سے سورج نکالنے پہ تم سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تمہارے غیر مسلموں کے اندر کوئی ایک ہے جو اس مقابلے کو ایکسیپٹ کرے؟ چلو کم سے کم تمہارے سارے مذہب کے اندر سے کوئی ایک اٹھ کر آ جائے نا۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں ہمت نہیں ہے؟ کیوں بزدل بنے ہوئے ہو؟ کیوں بغیرتیاں دکھا رہے ہو تم لوگ دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیوں مسلمانوں کے ممالک کو تباہ کرتے ہو ایٹمی ہتھیاروں سے؟ کیوں مسلمانوں پہ دشمنیاں کر رہے ہو؟ کیوں مسلمانوں کی بچیوں کو ریپ کر رہے ہو؟ کیوں مسلمان کے بچوں کو مار رہے ہو؟ ابے جاہلوں اور گنواروں، تم لوگوں کو اللہ نے انسان ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں عقل دی، شعور دیا، تمہیں ٹیکنالوجی دی، تمہیں کھانے پینے کو دیا، اور تم بغیرتیاں دکھا رہے ہو دنیا کے اندر، انٹرنیشنل لیول پہ فراڈ کر رہے ہو تم لوگ۔ پوری ہسٹری کے اندر تم نے جھوٹے خدا بنا کے گوگل کے اوپر آرٹیکل چھاپ کے تم نے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ گورکھ دھندا چلا رہے ہو تم لوگ جھوٹے خدا کے نام پر، جھوٹے مذہب ایجاد کیے ہوئے تم نے اسلام کے مقابلے پہ۔ اسلام کے اوپر تم ٹیررزم کا لیبل لگاتے ہو، مسلمانوں پہ تم دہشت گرد ہونے کا لیبل لگاتے ہو۔ دہشت گرد تو تم لوگ ہو، بغیرت تو تم لوگ ہو، شرم تو تم لوگوں کو نہیں آتی۔ اگر تم لوگوں کو شرم آتی تو اپنے سارے جھوٹے مذہب چھوڑ دیتے۔ تم لوگوں کو اگر شرم آتی تو اللہ نے جو نشانی اپنی 21ویں صدی میں نازل کی ہے، جو بادلوں کے ٹکڑوں کو ٹرانسفارم کر کے اس نے اپنے سگنیچر کیے، جو اس نے سورج کی گرمی اور سردی اور گرمی پتہ نہیں کیا کیا بڑھا کر اور کم کر کے میریکلز دکھائے۔ محمد ذیشان رشید چینل پہ کتنے میریکلز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ کدھر مر گئے تمہارے مذہبی، روحانی، جادوئی، سائنسی پیشوا؟ مجھ سے بھی ٹکر نہیں لینے آپ آ رہے۔ مولانا ابرار عالم کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے میں موت پڑی ہوئی ہے۔ کدھر ہے تمہاری دنیا کے مذہبی روحانی پیشوا؟ ہے یہ جو تم نے ڈرامے بازی مچائی ہوئی ہے نا زمین کے اوپر، ابے تم لوگوں کی پورے مذہب کے سارے مذہبی پیشوا مل کے اکٹھے ہو جائیں گے تو مولانا ابرار عالم کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ان سے کیا لڑیں گے؟ جو کچھ میں نے اللہ کی مدد سے کیا وہ نہیں کر سکتے۔ جو وہ کیا مقابلہ کریں گے سورج کو مغرب سے نکال کے لانے کا؟ وہ کیا مقابلہ کریں گے چاند کے ٹکڑے کرنے کا؟ یہ سارے کام، ایسے بڑے بڑے کام اللہ واحد القہار کے اشاروں پہ، چٹکیوں میں ہوتا ہے، سمجھے؟ تمہارے مذہب کے جتنے ایک مذہب بنے ہوئے نا، یہ ہندوازم، کرسچینٹی، جودازم وغیرہ وغیرہ، ابے زندگی گزر جائے گی تم لوگوں کی نعرے مار مار کے، تھک جاؤ گے نعرے مار مار کے، لیکن تمہارا باپ بھی نہیں آ سکتا یہ مقابلے ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپوں کو بھی پتہ ہے کہ تمہارے وہ مذہب کے جو خدا ہیں وہ جھوٹے، گمراہی کا شکار ہیں۔ تمہارے باپ دادوں نے نہ خود تحقیق کی، اور جنہوں نے تحقیق کی وہ چھپا کے مر گئے جان بوجھ کے، صرف اپنی انا کی وجہ سے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے جھوٹے خداؤں کی عبادت کی تھی آج تک۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تمہیں آج تک جھوٹے خداؤں کے نام پہ بیوقوف بنا رہے تھے۔ پوچھو نا اپنے ان مذہبی پیشواؤں سے۔ یہ جو پنڈت پادری تمہارے بنے ہوئے بیٹھ رہے ہیں، یہ جو لاکھوں کے مجمع لے کے بیٹھ کے جو فنکاریاں مارتے ہیں، یہ روحانیت کے نام پہ بڑی اسپریچول پاور انہوں نے شکتیاں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، بڑے یوگا شوگا کرتے ہیں، ان کو موت پڑ جاتی ہے بڑے ریئل مقابلے پر۔ سورج مغرب سے نکالنے کیوں نہیں آ رہے؟ چاند کے ٹکڑے کرنے پہ یہ کیوں نہیں آ رہے؟ مردوں کو زمین سے زندہ کر کے نکالنے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سارے چیلنج دیے ہوئے مولانا ابرار عالم نے اس قسم کے، کر لو کوئی بھی ایکسیپٹ، کیوں نہیں کر رہے تم لوگ؟ بات یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تمہارے مذہبی پیشوا جھوٹے ہیں، تمہارے ماں باپ جھوٹے ہیں، تمہارے ٹی وی چینلز والے جھوٹے ہیں، تمہارے فوجی بھی جھوٹے ہیں، تمہارے حکمران بھی جھوٹے ہیں، تمہاری عوام بھی جھوٹی ہے، تم سب غیر مسلم جھوٹے ہو، تمہیں خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم جھوٹ اور گمراہی میں خود بھی گرفتار ہو، اور تم اپنی جھوٹی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں سے دشمنیاں بھی کرتے ہو۔ ابے مسلمان کے کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ وہ اس کائنات کے سچے خدا کی پوجا کرتا ہے۔ مسلمان کے کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ وہ آخری نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے اللہ کا، ان کے بعد کوئی نیا جھوٹا نبی اس پہ بلیو نہیں کرتا مسلمان، جیسے وہ قادیانی ڈرامے بازوں نے اپنا ایک جھوٹا مذہب بنایا ہوا ہے۔ مسلمان کا قصور یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ادب کرتا ہے، بے ادبی نہیں کرتا، جس طرح ان ڈرامے باز شیعوں نے کیا ہوا ہے اپنا جھوٹا مذہب بنا کر۔ تم لوگوں کی اوقات ہے کیا؟ تم سنی مسلمانوں سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے عالمی سطح پر، پریکٹیکل میدان میں، معجزات کے ذریعے، میریکلز کے تھرو۔ ابے سورج نکالنے کو بچے کا کھیل سمجھا ہوا ہے تم نے؟ مردے کو زمین سے زندہ کر کے نکالنا بچوں کا کھیل سمجھتے ہو؟ چاند کے ٹکڑے کر کے پیسز میں الگ الگ کر دینا پورے فزیکل پلانٹ کو، اس کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو تم لوگ؟ آ جاؤ مقابلے پر، آؤ لے کر آؤ،
आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत है ना, जो मुझे वीडियो सुन रहे हो, तो तुम आ जाओ मैदान में, तुम एक्सेप्ट करो ना। लाओ अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, सब कुछ बताओ। मौलाना अबरार आलम का तो मौजूद है rightfulreligion.com वेबसाइट पर, जाओ देखो कौन है वो बंदा, कौन है वो इस्लाम का स्कॉलर। आओ ना तुम लोग, तुम्हारी क्यों इतनी जो है ना वो पिदी पिदी का शोरबा बना हुआ है, क्यों नहीं है तुम लोगों के अंदर? तुम्हारे मीडिया पर साइलेंस क्यों पड़ा हुआ है? तुम्हारे मीडिया वाले सन्नाटे में क्यों हैं? तुम्हारे अखबारात और मीडिया वाले जो ग्लोबल विलेज बनने के नाम पर बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाते हैं। इवन तुम नहीं, पाकिस्तान भर के कितने टीवी चैनल्स की जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, कुत्ते बिल्ली की खबरें इनको आती हैं। मौलाना अबरार आलम के हवाले से जो चैलेंजेस हैं और जो 13 साल से काम हुआ हुआ है रिलीजन पर, दीन इस्लाम की सच्चाई पर, क्यों मौत पड़ी हुई है दुनिया भर के अंदर मीडिया वालों को, अखबार वालों को? ज़रा सोचो क्यों मौत पड़ी है? क्योंकि इनके जो तुम्हारे साथ दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं ना मुनाफिकों की और गद्दारों की, दीन इस्लाम के अंदर छुरा घोंप रहे हैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारियाँ करके, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो झूठे और 2 नंबर मौलवी अपना दुकानें चला रहे हैं, फ़िरके चला रहे हैं, और ये जो फ़िरके चला के ग्रुप चला रहे हैं, हज़ारों लाखों के नौजवान इन्होंने ग़ुलाम बनाए हुए अपने, इनकी मट्टी पलीद हो जाएगी इनके झूठे फ़िरकों की। क्योंकि इस्लाम गालिब करने का जो मिशन था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसके ऊपर सहाबा कराम काम कर रहे थे, जिस पे औलिया अल्लाह ने काम किया, जिस पे शोहदा इस्लाम ने काम किया, जिसकी वजह से इतने हज़ारों लाखों मुसलमान शहीद हो गए, ये वो काम नहीं कर रहे। इनकी हिम्मत नहीं है ये सब कुछ बोलने की जो मैं बोल रहा हूँ अल्लाह के फजल से। क्यों? क्योंकि इनके मफाद हैं तुम लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये गद्दार हैं इस्लाम की। क्योंकि ये छुरा घोंप रहे हैं इस्लाम की पीठ में। ये क्यों बोलेंगे? ये क्यों सच्चाई बयान करेंगे? ये क्यों तुम लोगों को सच्चाई पर लाएंगे? हैं तुम लोग, इनको तो मौत से खौफ आता है। इनकी तो टांगें कब आती हैं मौत की वजह से। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठने वाले और अपने बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के छापे लगाने वाले और शिया और कादियानी बन के लड़ने वाले, ये करेंगे इस्लाम गालिब? इनकी औकात है? ये अपने चंदे खैरात और खालों के अंदर ही इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। और तुम्हारे जो मजहबी पेशवा, रूहानी पेशवा है ना, ये ड्रामेबाज किस्म के, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना के खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और तुम्हें भी जहन्नुम में लेकर डूबेंगे। तुम्हारे सारे बाप दादा आबा और अजदाद जो गैर मुस्लिम रह के मर चुके, सब के सब बदतरीन अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं, सख्त तरीन सज़ा के अंदर गिरफ्तार हैं। तुम्हारे मज़हब के अंदर से इसी वजह से आज तक और ना कभी क़यामत तक कोई पैदा नहीं हुआ जो वो सब कुछ करके दिखाएगा जो कि मैंने करके दिखाया। मैं बता रहा हूँ पूरी हिस्ट्री के अंदर दीन आदम अलैहिस्सलाम से आज तक और क़यामत तक ऐसा बंदा नहीं आया जिसने मेरे जैसे काम किए हैं 21वीं सदी के अंदर। ये जो नेट की दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर मैं कर चुका हूँ अल्लाह की मदद से। तुम्हारे झूठे मज़हब के झूठे खुदाओं का झूठा कोई पैरोकार इस लेवल पर नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि तुम लोगों ने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ। तुम लोगों ने अल्लाह को इस लेवल पर पहुँचाया हुआ कि यकीन करो अगर उसने मोहलत ना दी होती ना, तुम लोगों को क़यामत का दिन सेट ना किया होता और एक टाइम स्पेसिफिक सेट करके वो ना बैठा होता और अपने कानून को वो फॉलो ना कर रहा होता जो उसने बना दिया, तुम लोगों को सांस भी लेने का मौका नहीं देता इस ज़मीन पर। ये रोए ज़मीन पर चलने फिरने वाले सारे काफिरों को गरक कर देता वो बग़ैर मौका दिए। लेकिन मोहलत दिया हुआ है तो इसे गनीमत समझ लो। और मैं जो समझा रहा हूँ इसको भी गनीमत समझो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। मेरे भी असल बाप का नाम आदम है, तुम्हारे भी असल बाप का नाम आदम है। तुम सब मेरे भाई बहन हो, गैर मुस्लिम हो लेकिन भाई बहन हो। इसलिए समझा रहा हूँ इन झूठे मज़हब के झूठे खुदाओं के पेशवाओं के झूठे मज़हब से बाहर निकल के आ जाओ। ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को भी बर्बाद करेंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी बर्बाद करेंगे, तुम्हारी औलाद को भी बर्बाद करेंगे। और इन झूठे ड्रामेबाज फ़िरकेबाज मुसलमानों की लड़ाइयों को देखकर इस्लाम से बदजन मत हो, क्योंकि दीन इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। अगर इनकी जहालत की वजह से, ये अपनी जहालत की वजह से आपस में लड़ते हैं, इस्लाम इसका ज़िम्मेदार नहीं है। अल्लाह का दीन इस्लाम है, इस्लाम सच्चा दीन है, इस पर सबूत आ चुके। अल्लाह इस कायनात का खुदा है, उसने अपनी निशानियाँ दिखा दी, जो उसने दिखानी थी दिखा दी। आगे जो दिखाएगा वो जाने, वो उसकी मखलूक जाने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस बात की निशानियाँ वो नाजिल कर चुका। कुरान उसका कलाम है, निशानियाँ नाजिल कर दी उसने। इसके बाद जिसका दिल चाहे कुफ्र करे, जिसका दिल चाहे ईमान लाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर हरदर्मियाँ दिखाओगे, तकब्बुर दिखाओगे और तुम लोग दुश्मनी पर आओगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करोगे और मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें करोगे, वो मुसलमान जो कमज़ोर है, जो मज़लूम है और जो पुकार रहे हैं अल्लाह को मदद के, किसी को भेज मदद के लिए, जो आए बचाए इनको बताए, इनसे निकाले, तो मैं तो अल्लाह के फजल से काम कर रहा हूँ। मैं तो बोलूँगा और डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा जब तक अल्लाह की तौफीक मुझे रही। मुझे कोई डर नहीं अल्लाह के सिवाय। ज़मीन पे ये पिदी और पिदी के शोरबों की, दो कोड़ी के मामूली से नुतफ़े के बने हुए इंसान, ये क्या बिगाड़ेंगे मेरा? तुम लोगों के पास जाके पता करो ये तुम्हारे मजहबी रूहानी पेशवा क्यों झूठ बोल रहे थे और क्यों इनकी बोलती बंद है।
بلاؤ ان کو مقابلے پر اگر یہ سچے